समस्त मो प्रणाम प्रिय छात्र छात्रीगण आज आलोचना कार्यक्रम रहिबो अफगान कन्क्वेस्ट एंड मोगल रूल इन ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन। ओडिशा को अफगान मानकर आक्रमण एवं ओडिशा रे आक्रमण अफगान आ मोगल मानकर शासन यही अध्यायटी आज जो आलोचना करवा समस्त तथ्य को संग्रह करछि त्रिअर्थस पुस्तक ओडिशा इतिहास यही अध्यायटी आपण मानकर युक्त 3 +3 एवं पीजी पिला मानकर पंचम एवं तृतीय सेमिस्टर रे रही अछि आपण मानक या सहायक। प्रथम मन रखु जितेबाला आप जो विषय परीक्षा रे लंबा उत्तर टी लिखुंट प्रथम लिखे इंट्रोडक्शन परिचय। परिचय रे अफगान माने किए मुगल माने किए अफगान माने केउठरु आसिछंती मुगल माने भारत रे कोठे शासन करुथुले ए विषय को लिखिबे। अफगान मानकर बंगरे सुलेमान कराणींकर स्वाधीन शासन मोगल राजा अकबरंकर दिल्ली रे शासन विषय रे आपण माने परिचय रे बा इंट्रोडक्शन रे लिखिबे। तापर आपण माने लिखिबे अफगान कन्क्वेस्ट टू ओडिशा अफगान मानकर ओडिशा को आक्रमण सुलेमान कराणी an Afghan ruler of Bengal, he conquered Odisha in 1568 AD. सुलेमान कराणी होचंती बंगर सुल्तान बा शासक जे कि 1568 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशा को आक्रमण करथिले। तो पिलाने कोडीर शासक थिले सुलेमान कराणी बंगर शासक थिले। से होचंती जने अफगान 1568 रे ओडिशा आक्रमण कले। से समय रे पिला माने राजा मुकुंद देव ओडिशा रे शासन करथुले। से थिले रूलर ऑफ ओडिशा डिफीटेड बाय अफगान रूलर सुलेमान कराणी इन 1568 एडी। 1568 ख्रीष्टाब्द रे सुलेमान कराणी जो ओडिशा आक्रमण कले राजा मुकुंद देवंकर से युद्ध रे पराजय हैला एवं राजा मुकुंद देव कौन कले तांकर किछि अंश राज्य हरैले। खान जलाल लोदी खान जहान लोदी he appointed as the governor of Cuttack after occupied Odisha by Suleiman Karani. He was the wazir of Suleiman Karani. जो सुलेमान कराणी होचंती अफगान शासक बंगरे तांकर जणी विश्वस्त वाजिर थिले। से वाजिरंकर ना होची खान जहान लोदी। एई खान जहान लोदी को गवर्नर भाव में कटकर नियुक्ति कले सुलेमान कराणी ओडिशार कटक अधिकार कला परे। अकबर रूल्ड ऑन दिल्ली से समय अकबर कौन करथुले दिल्ली रे शासन करथुले। ही अलायंस विथ राजा मुकुंद देव ऑफ ओडिशा अकबर कौन करथिले राजा मुकुंद देवंक सहित ओडिशार अलायंस करथिले चुक्ति करथिले एवं अकबर मध्य मुकुंद देवंकु स्वाधीन राजा भाव में सम्मान देउथिले। बट दैट टाइम द सुलेमान कराणी आल्सो ट्राई लॉयल्टी टू अकबर। ठीक सही समय रे देखिले मुकुंद देव सुलेमान कराणी को अटकाइबा जेतेबेले अकबर सहित बंधुत्व संपर्क स्थापन कले चुक्ति कले सुलेमान कराणी देखिले जे अकबर पटु विपद रहिबो जदि मु मुकुंद देव को आक्रमण करे। तेणु चतुरतार सहित बंगर सुल्तान अफगान सुल्तान सुलेमान कराणी अकबरंकर सार्वभौमत्व अधीन रे शासन करने को लॉयल्टी घोषणा करदेले। एहीपरि समय रे 1572 ख्रीष्टाब्द रे सुलेमान कराणींकर मृत्यु होईछि। सुलेमान कराणी डाइड इन 1572 एडी। तांको परे तांकर बड़ पुओ
ବାୟାଜିଦ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବଙ୍ଗର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ସୁଲେମାନ କରାଣୀଙ୍କ ପରେ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍ ଅଫ୍ ସୁଲେମାନ କରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟଜିଦ୍। ହି ବିକେମ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ଆଫ୍ଟର ସୁଲେମାନ କରାଣୀ। ବାୟାଜିଦ୍ଙ୍କର ପରେ ସୁଲେମାନ କରାଣୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ଯିଏକି 1573 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦାଉଦ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସନ୍ ଅଫ୍ ସୁଲେମାନ କରାଣୀ ruled to Banga in 1573 AD. He declared himself suzerainty Sultan of Bengal, suzerainty Sultan of Bengal and not associated with Akbar. ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ, ସୁଲତାନ ହେଲେ 1573ରେ, ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ସାର୍ବଭୌମ ସୁଲତାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ବଙ୍ଗର, ଏବଂ ସେ ଆକବରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଆକବର ଆଉ ସୁଲେମାନ କରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦାଉଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋଗଲ ଏଣ୍ଡ ଆଫଗାନ ବ୍ୟାଟେଲ। ମୋଗଲ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବର, ଆଫଗାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମୁନିମ ଖାନ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଆକବର, ମୁନିମ ଖାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବରଙ୍କର ଜଣେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତୋଡରମଲ୍ଲ ହେଉଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆକବର। ଆକବରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୋଡରମଲ୍ଲ। ଆକବର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅସଫଳ ହେଲେ। ତୋଡରମଲ୍ଲ ସେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦାଉଦ ବଟ୍ ଦେ ଫେଇଲ୍ଡ to occupied and surface of ଦାଉଦ। ମୁନିମ ଖାନ ଆଉ ତୋଡରମଲ୍ଲ ଉଭୟ ଦାଉଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। After this event, Akbar himself came and occupied to Bengal and Daud fled towards Odisha, but Munim Khan general and Todoromalla revenue minister of Akbar pursued Daud up to Jaleshwar. Akbar ନିଜେ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ଦାଉଦ ଖାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଦାଉଦ ଖାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ପଳାଇଗଲେ ଲୁଚିକି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁନିମ ଖାନ ଆଉ ତୋଡରମଲ୍ଲ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଦୌଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ। ଇନ୍ 1575 1575 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୋଗଲ and Afghans fought on the bank of Subarnarekha, Jaleshwar. In this war, Munim Khan injured and Afghan defeated by Todoromalla revenue minister. 1575 ମସିହାରେ ମୋଗଲ ଆଫଗାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଲା, ଜଳେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆକବରଙ୍କର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁନିମ ଖାନ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଏବଂ ଆଫଗାନ ମାନ ପରାଜୟ ହେଲା। ତୋଡରମଲ୍ଲଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ। କେଉଁଠି? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କୂଳରେ, ଜଳେଶ୍ୱର ନିକଟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୋଗଲମାରୀ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲମାରୀ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଦ ପ୍ଲେସ୍ ହୁଏର୍ ଫାଇଟ୍ ହେଲ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଆଫଗାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋଗଲ୍ସ। ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଆଫଗାନ ଆଉ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମୋଗଲମାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦାଉଦ ଡିଡ୍ ପେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ମୁନିମ ଖାନ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ତୋଡରମଲ୍ଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ଦାଉଦ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆକବରଙ୍କ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁନିମ ଖାନ ଆଉ ତୋଡରମଲ୍ଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଦାଉଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ନେଫ୍ୟୁ ସାଇକ୍ ମହମ୍ମଦ ଆଜ୍ ହଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ରିମେନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦାଉଦ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ବଙ୍ଗ ହରାଇଲେ, ଗୁଡ଼ିଏ ହାତୀ ଉପହାର ଦେଲେ ତୋଡରମଲ୍ଲଙ୍କୁ ଆଉ ମୁନିମ ଖାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜର ପୁତୁରା
ସାଇକ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୌଡ଼ ଖାନକୁ ମୁନିମ ଖାନ ଆଉ ତୋଡ଼ରମଲ୍ଲ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହାତରୁ କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗ ପଳେଇଗଲା। ମୁନିମ ଖାନ ଜେନେରାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ବାଇ ଆକବର। ଆକବରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୁନିମ ଖାନ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଦୌଡ଼ଙ୍କର ପରାଜୟ ପରେ ମୁନିମ ଖାନ ଡାଏଡ୍ ଏଟ୍ ଦୌଡ଼ ଖାନ ଆଟାକ୍ ଟୁ ବେଙ୍ଗାଲ ଆଣ୍ଡ ଅକୁପାଏଡ୍। ତାପରେ ପରେ ମୁନିମ ଖାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଦୌଡ଼ ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ବଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଆକବର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକବର ସେଣ୍ଟ ରାଜା ତୋଡ଼ରମଲ୍ଲ ଏଣ୍ଡ ଖାନ ଆଇ ଜାହାନ। ରାଜା ଆକବର ରାଜା ତୋଡ଼ରମଲ୍ଲ ଆଉ ଖାନ ଆଇ ଜାହାନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଦୌଡ଼ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦୌଡ଼ ଏବଂ ତୋଡ଼ରମଲ୍ଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 12 ଜୁଲାଇ 1776 ଏଟ୍ ରାଜମହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। 12 ଜୁଲାଇ 1776। ଦୌଡ଼ ଖାନ ଡିଫିଟେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଖାନ ଆଇ ଜାହାନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁବେଦାର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ଏଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୌଡ଼ ଖାନଙ୍କର ପୁଣି ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଦୌଡ଼ ଖାନ ବଙ୍ଗ ହରାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବଙ୍ଗ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଉଭୟ ହରାଇଲେ। ବଙ୍ଗ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ଭାବରେ ଖାନ ଆଇ ଜାହାନଙ୍କୁ ଆକବର ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କିଆ ଖାନ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ଆକବର। ଖାନ ଆଇ ଜାହାନଙ୍କର ପରେ କିଆ ଖାନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକବର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ଖାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଇନ୍ 1578 ସୁବେଦାର ଖାନ ଆଇ ଜାହାନ ଡାଇଡ୍। ଖାନ ଆଇ ଜାହାନ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 1578 ମସିହା, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ବଙ୍ଗର ସୁବେଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୁଜାଫର ଖାନ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ସୁବେଦାର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ବାଇ ଆକବର। ମୁଜାଫର ଖାନ ସୁବେଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ କୋଉଠିର ପିଲାମାନେ? ବଙ୍ଗାଲର। କିଏ ମୃତ୍ୟୁ କଲା ପରେ? ଖାନ ଆଇ ଜାହାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଲା ପରେ। ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଫ୍ ତୋଡ଼ରମଲ୍ଲ ଇନ୍ 1582 AD। ଓଡ଼ିଶାରେ ତୋଡ଼ରମଲ୍ଲଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମିଶେଇକି ଲେଖିଲେ ହେବ, ନାଇଁ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୋଗଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତ ସେ ଏଇଠୁ ଅଲଗା ଲେଖିବେ। ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଆକବରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତୋଡ଼ରମଲ୍ଲଙ୍କର ଦ୍ୱାରା 1582 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ କରାଗଲା। ଏହି ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 ଗୋଟି ସରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଇନ୍ 1582 ତୋଡ଼ରମଲ୍ଲସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା and ଓଡ଼ିଶା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ 5 ସରକାର। ସେ 5 ସରକାର କ'ଣ ଥିଲା? ସେ 5 ଗୋଟି ସରକାର କ'ଣ ଥିଲା? 5 ସରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଜଲେଶ୍ୱର ସରକାର ଫ୍ରମ୍ ରିଭେର ରୂପନାରାୟଣ ଟୁ ରିଭେର ବଳଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମ ସରକାରଟିକୁ ତୋଡ଼ରମଲ୍ଲଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଜଳେଶ୍ୱର ସରକାର କୁହାଗଲା, ଯାହାକି ରୂପନାରାୟଣ ନଦୀ ଠାରୁ ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରଟି ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ସରକାର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବଳଙ୍ଗ ଟୁ ରିଭେର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରଟିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭଦ୍ରକ ସରକାର, ଯାହାକି ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ସରକାରଟି ଥିଲା କଟକ ସରକାର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଟୁ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଚିଲିକା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଟୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସରକାର ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡପାଟ ସରକାର ବା ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର।
पंचम सरकार टी है राजमहेंद्री सरकार नॉर्थ आंध्रा उत्तर आंध्रा सरकार बोली कहगला। तोडरमलंकर भू बंदोबस्त लैंड सेटलमेंट रे ओडिशा को 5 गोटी सरकार रे विभक्त करागला। ये 5टा सरकार विषय लिखिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रे परीक्षा ये गुरुत्वपूर्ण। कलिंग दंडपाट साउथ ओडिशा एंड राजमंद्री सरकार एनेक्सेटेड बाय सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह ऑफ गोलकुंडा इन 1571। 1571 मसीह गोलकुंडार शासक इब्राहिम कुतुब शाह कलिंग दंडपाट सरकार और राजमंद्री सरकार उपर आक्रमण करथिले। चिलिका वाज द एंड पॉइंट ऑफ अकबर इन ओडिशा। अकबरंकर ओडिशार सीमा थिला चिलिका हृद। चिलिका हृद पर्यंत तांको साम्राज्य थिला। अंडर मोगल एरिया नाउन एज मोगल बंदी। मोगल मानकर शासन समय जो अंचल मोगल मानक अधीन रही ताकू मोगल बंदी बोली कहुला। एवं भी जदि आप देखिए पुराना दस्तावेज रेकर्ड चिलिका एरिया यही मोगल बंदी शब्दटी बाहर तापर आलोचना करिया पिला माने रामचंद्र देव ए होचंती ओडिशार शासक। आफ्टर डेथ ऑफ मुकुंद देव मुकुंद देवंकर मृत्यु पर जनार्दन विद्याधर सन रमाई राउतराय डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज किंग ऑफ खोर्धा। मुकुंद देवंकर मृत्यु पर जनार्दन विद्याधरंकर पुत्र रमाई राउतराय निजकू ओडिशा बा खोर्धार राजा बोली घोषणा कले एवं तांको मध्य तोडर मल्ल जी कि रेभिन्यू मिनिस्टर अकबरंकर थिले ओडिशार मध्य भूबंदोबस्त बुझुतुले से मध्य एई रमाई राउतराय बा रामचंद्र देवंकु ओडिशार स्वाधीन राजा रूपे घोषणा कले। कुतलू खान डिफिटेड द रामचंद्र देव और रमाई राय। कुतलू खान रामचंद्र बा रमाई राय को मध्य पूर्वर पराजय करछन्ति। तापर आम देखिए पिला माने शाहबाज खान। शाहबाज खान न्यू गवर्नर ऑफ बेंगल आफ्टर खान आई जाम। खान आई जाम परे बंगर नवाब भाव में निजुक्ति हेले शाहबाज खान जी कि अकबर द्वारा निजुक्ति हेले। तापर आम देखिए पिला माने he defeated to Mausum Khan in Battle of Jamna in November 1583। नवेम्बर मास 1583 मसीह शाहबाज खान मौसुम खान को युद्ध में पराजय वरण करथिले। he defeated to कुतलू खान of मोगलमारी in 1584। 1584 मसीह मोगलमारी अंचल रे शासन करुवा कुतलू खान को मध्य शाहबाज खान पराजय वरण करथिले। तापर आम देखिया पिला माने राजा मानसिंह। मन रखंतु ये भी होचंती जने राजा बा अकबरंकर प्रतिनिधि जेमिति तोडरमल मुनिम खान आस्थिले शेषरे राजा मानसिंह आस्थिले ओडिशा को। अकबर सेंट हिम टू फाइट विथ कुतलू खान। अकबर कुतलू खानंकर विरोध रे राजा मानसिंह को प्रेरण करथिले ओडिशा। मानसिंह सन जगत सिंह डिफिटेड बाय कुतलू खान। मानसिंह तांको निज पुत्र जगत सिंह को लड़िया कुतलू खान विरोध रे प्रेरण करथिले किंतु सेही युद्ध रे मानसिंहर पुत्र जगत सिंहर मृत्यु होइतिला। तापर 1590 मसीह कुतलू खानकर मृत्यु हो जाइतिला। तापर आस्थिले पिला माने ख्वाजा ईसा। ये होचंती जने अफगान लीडर। ख्वाजा ईसा द अफगान लीडर रूल ओवर ओडिशा। ये ओडिशा रे शासन करथिले। ख्वाजा ईसा डाइड इन 1592। तो कम समय मोटे वर्ष 2 वर्ष पर ख्वाजा ईसांकर मृत्यु होइतिला। कुतलू खान से सन लुटेड जगन्नाथ टेम्पल पुरी। जो कुतलू खानंकर मृत्यु 1590 रे होइतिला तांकर पुत्रटीए थिला जे कि जगन्नाथ मंदिर पुरी को लुंठन करथिला।
କୁତଲୁ ଖାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଖ୍ୱାଜା ଇସାଙ୍କର ଏହି ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜା ମାନସିଂଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆକବର। 1542 ମସିହାରେ in 1592 Raja Mansingh came to Odisha for second expedition to Odisha. He defeated two Afghans. Raja Mansingh Odisha ଆସିଲା ପରେ ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରାଇଥିଲେ। He invented ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ। ଏ ଆଫଗାନ ମାନେ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବାର ଖବର ପାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଆଫଗାନ ସେଲ୍ଟର ଅଣ୍ଡର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ରାଜା ମାନସିଂହ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏକନଲେଜ୍ ଦ ସୋଜର୍ଣ୍ଣଟି ଅଫ୍ ଆକବର। ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଅଧିକାର କଲେ ଆକବରଙ୍କର ରାଜା ମାନସିଂହ ଆକବରଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆକବରଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆକବରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶାସିତ ହେଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଏ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଗଲ୍ସ। ଇନ୍ 1605 ଆକବର ଡାଏଡ୍। 1605 ମସିହାରେ ଆକବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆକବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଆକବରଙ୍କର ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏସିମୁଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଥ୍ରୋନ୍। ଆକବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆକବରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଝିବା ଆକବର ଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇଥିଲେ। ଏବେ ଆସିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ। He appointed Mansingh as the governor of Bengal, Bihar, Odisha. ଯେଉଁ ମାନସିଂହ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶେଷରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ସେହି ମାନସିଂହଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଆଫ୍ଟର ମାନସିଂହ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଖାନ appointed as governor। ମାନସିଂହଙ୍କୁ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ କୁତୁବ ଉଦ୍ଦିନ ଖାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ବେଙ୍ଗାଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା। ଇନ୍ 1607 କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଖାନ କିଲ୍ଡ ବାଇ ଶେର ଆଫଗାନ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଖାନ 1607 ମସିହାରେ ଶେର ଆଫଗାନ ନାମକ ଜଣେ ଶାସକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। At last in 1607 Odisha separated from Bengal। ପରିଶେଷରେ 1607 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସୁଭା ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା। In 1607 ହାସିମ ଖାନ ୱାଜ appointed ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଶାସନରେ 1607 ମସିହାରେ ହାସିମ ଖାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। କେଶଦାସ ମାରୁ ରାଜପୁତ ଜାଗିରଦାର ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ। ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜପୁତ ରାଜା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କେଶଦାସ ମାରୁ, ରାଜପୁତ ଜାଗିରଦାରୀ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରାଜା କଲ୍ୟାଣ ମଲ୍ଲ appointed ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 1611 ବାଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରାଜା କଲ୍ୟାଣ ମଲ୍ଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପରେ 1611 ମସିହାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ରାଜା କଲ୍ୟାଣୀ ମଲ୍ଲ attacked to ଖୋର୍ଦ୍ଧା। That time ଖୋର୍ଦ୍ଧା ruled by the ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସେ ସମୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ବେଳେବେଳେ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା କଲ୍ୟାଣ ମଲ୍ଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମକରମ ଖାନ appointed ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 1617।
1617 ମସିହାରେ ମକରମ ଖାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଶାହାଜାହାନ ଅକୁପାଏଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ହି ରିବେଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଫାଦର ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଶାହାଜାହାନ ସେ ସମୟରେ ନିଜର ପିତା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଶାସନ। In 1627 ଶାହାଜାହାନ ascended ଦିଲ୍ଲୀ throne। 1627 ମସିହାରେ ଶାହାଜାହାନ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଖାନ୍ ନଜାମ ସାନାଇ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ସମୟର ଶେଷ ଖାନ୍ ନଜାମ ସାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଆଟାକ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ଗୋଲକୁଣ୍ଡାର ସୁଲତାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ସମୟର ପିଲାମାନେ? ଶାହାଜାହାନ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ। ଏବଂ ଶାହାଜାହାନ ଏପଏଣ୍ଟେଡ୍ ସୁବେଦାର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଶାହା ନୱାଜ ଖାନ୍। ଶାହା ନୱାଜ ଖାନଙ୍କୁ ଶାହାଜାହାନ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ଭାବରେ। ପ୍ରିନ୍ସ ସୁଜା ଏପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 1642। 1642 ମସିହାରେ ଯୁବରାଜ ସୁଜା ବେଙ୍ଗାଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇସରୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଖାନ୍ ଆଇ ତୌରାନ ଆଜ୍ ସୁବେଦାର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଶାସନ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପରେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ବସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଖାନ୍ ଆଇ ଦୌରାନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ରୁଲ୍ଡ ଓଭର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଫ୍ଟର ଶାହାଜାହାନ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜା ସେଣ୍ଡ ଜମିଦାର ଅପୋଜ ଟୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ନୀତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରମାନେ ରାଜାମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର କିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜମିଦାର ରଣପୁରର ଜମିଦାର, ବାଙ୍କିର ଜମିଦାର, ଦୋମପରାର ଜମିଦାର, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ର ଜମିଦାର ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। In 1800 March 1661 ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ସରେଣ୍ଡର। ପରିଶେଷରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ 1661 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। କେଉଁଝର କିଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଡିଫିଟେଡ୍ ବାଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ। କେଉଁଝରର ରାଜା ଯିଏକି ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ। ସେ ମଧ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଖାନ୍ ଆଇ ଦୁରାନ ସୁବେଦାର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଲ୍ ଜୁନ୍ 1667। 1667 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାନ୍ ଆଇ ଦୋରାନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଇନ୍ 1707 ଔରଙ୍ଗଜେବ ଡାଏଡ୍। 1707 ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ 1686 ଡେମୋଲିଶ ଟେମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଗଡେସ୍ ସାରଳା ଏଟ୍ ଝଙ୍କାଡା। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ 1686 ମସିହାରେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଝଙ୍କଡ଼ାରେ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଇଠି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। In 1682 ଔରଙ୍ଗଜେବ ଅର୍ଡର ଟୁ ଡେମୋଲିଶ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ବଟ୍ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଡ ଦ ସୁବେଦାର ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ଫେକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଇମେଜ୍ ଟୁ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ସମ୍ ୱେଲ୍ଥ। 1682 ମସିହାରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସୁବେଦାରଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିଥିଲେ, କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମିଛିକା ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର
ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର କିଛି ଅଂଶଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସୁବେଦାର ଯାଇ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଅନେକ ଉପହାର ସୁବେଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ 1682 ମସିହାର ଘଟଣା। ମୁର୍ସିଦ କ୍ୱାଲି ଖାନ୍ ସୁବେଦାର ଅଣ୍ଡର ଔରଙ୍ଗଜେବ। ମୁର୍ସିଦ କ୍ୱାଲି ଖାନ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଶାସନରେ ସୁବେଦାର ଭାବରେ ଥିଲେ। He declared himself independent in 1713 after death of ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ 1713 ମସିହାରେ। ଆଫ୍ଟର ମୁର୍ସିଦ କ୍ୱାଲି ଖାନ୍ ଡାଏଡ୍, ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ସକ୍ସେସଡ୍। ମୁର୍ସିଦ କ୍ୱାଲି ଖାନ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିଲେ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ, ଶାସନ କଲେ। ତାକି ଖାନ୍ ଏପଏଣ୍ଟେଡ୍ ନାଇବ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସେ ତାକି ଖାନ୍କୁ ନାଇବ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ କିଏ? ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୋଗଲର। ହି ଅକୁପାଏଡ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ ଚିଲିକା। ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଚିଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଡଟର ଅଫ୍ ନବାବ ଆଣ୍ଡ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଇସଲାମ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଡଟର ଅଫ୍ ନବାବ। ତାପରେ ମୁର୍ସିଦ କ୍ୱାଲି ଖାନ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କିଏ କଲେ? ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ମୁର୍ସିଦ କ୍ୱାଲି ଖାନ୍ ସୁବେଦାର ଅଣ୍ଡର ଔରଙ୍ଗଜେବର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ହି ଡିକ୍ଲେୟାର ହିମସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ 1713। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1713 ମସିହାରେ ମୁର୍ସିଦ କ୍ୱାଲି ଖାନ୍ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ମୁର୍ସିଦ କ୍ୱାଲି ଖାନ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ଆସିଲେ। ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ କ'ଣ କଲେ? ତାକି ଖାନ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନବାବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ନବାବ ଥିବା ସମୟରେ ତାକି ଖାନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ, ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଚିଲିକା ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ସମୟରେ ବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ନବାବ ଥିଲେ, ସେ ନବାବଙ୍କର କନ୍ୟା ସହିତ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲେ। ପରିଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ନବାବଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ ପୂଜକ ଆଉ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଛେରା ପହଁରା ଦେବାରୁ ମଧ୍ୟ ବିରତ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ଆଉ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଝଙ୍କଡ଼ାର ସାରଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1682 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସୁବେଦାରଙ୍କୁ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁ ଉପହାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମିଛିକା ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନେଇକି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ପୁରୀର ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସୁବେଦାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବେ ତ ସେ ପରେ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ। କନକ୍ଲୁଜନରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କ'ଣ ଫେସ୍ କଲା, କେମିତି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା ଏବଂ ଆକବରଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ କେମିତି ନୂତନ ଭାବରେ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଏ ବିଷୟ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।